UI UX పైథాన్ నేర్చుకోండి, లక్షలు సంపాదించండి. జాయిన్ క్వాలిటీ థాట్. ప్రభాస్ గారు India's biggest superstar. దట్ యు ఆల్రెడీ టోల్డ్ రైట్. అవును, ఇంకొకటి that's చెప్పొచ్చు what కదా. comes, darling. డార్లింగ్ అవును, మారుతి బంగారం గారు. అన్ని టేస్ట్ చేస్తా. And that day that I push my stomach like more, eat more because it's so tasty. I'm like, it's okay, one day eat. Cheat day. ఇందాక మీరు రెబల్ ఫ్యాన్ అని చెప్పారు కాబట్టి వెంటనే వితౌట్ థింకింగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ గారి ఒక 5 మూవీస్ చెప్పండి. బాహుబలి, సాహో, బుజ్జిగాడు, మిర్చి, వర్షం. హ్యాండ్స్ డౌన్ ఎస్. Right? ట్రూ ఫ్యాన్. Yeah. అగ్రీ. Yeah. బట్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అంటే కూడా ప్రభాస్ గారితో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జోనర్ యూ వాంట్? Love story. ప్రభాస్ గారు. అవును. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లవ్ స్టోరీ. Yeah, it's not, but out and out love story. అవుట్ అండ్ అవుట్ లవ్ స్టోరీ. యూ వాంట్ టు యాక్ట్ విత్ ప్రభాస్ గారు. Yeah, and I really want to do a love story, so why not with Prabhas sir? సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు ఒక టైటిల్ కార్డ్ లాంచ్ చేశారు. ఇన్ దట్ హీస్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్. కుడ్ యూ అక్నాలెడ్జ్ ఇట్? Yes, of course, because there are very few actors, even in the Hindi film industry, and I'm saying this because Hindi cinema is considered like pan-India. But I feel like there are very few actors that can actually pull crowd into a theatre, and Prabhas sir is one of the biggest crowd pullers in the country. And historically, box office also has proven that, he's the box office king. So, of course, it's a very apt title. Did Bhairavi fell in love with Raja Saab? Bhairavi, right? Bhairavi, Yeah, yes, yes. There is a full-on romantic track, and it's rom-com. There's romance, there's comedy, there are cute romantic scenes, there's everything. Yeah, okay. So I have seen some an article with a statement that after Bahubali, Prabhas is my crush. Oh, Is it yes. true? I think everybody had a crush on him after Bahubali, All the girls were like, oh wow, And it's also the character, right? He plays, Prabhas sir has the height, body language, attitude to play a king. And he looks so regal on screen. That attitude doesn't suit everyone. Not everybody has that. Yeah. So it's also the character that he played, and so I really like the character when I Even watched. in Raja Saab title song, he's saying that Pan India's #1 bachelor nene. So if at all Prabhas asked some girl who is single, would you marry me? Do you think she will definitely marry him? Yes. Yes. Why wouldn't she? Are you a single by any chance? Smart. You started there and you came here. No comments. No comments. No comments. you told like a politician. Right now. No comments. No comments. Okay. ప్రభాస్ గారు లైక్ ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి, సో ఆ స్టోరీ చెప్తారా? ఆ గిఫ్ట్ ఏంటి? అది కూడా రాజాసాబ్ సెట్లో ఇచ్చారని తెలిసింది. అవును అండి, యాక్చువల్గా అది నా ఫస్ట్ డే ఆన్ సెట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రైట్ ఆఫ్టర్ దివాలి. ఓకే. సో 23rd October అదే ప్రభాస్ గారు బర్త్డే అండ్ అదే మన ఫస్ట్ డే ఆన్ సెట్, బట్ ప్రభాస్ సార్ వాజంట్ దేర్. So it was just me on set and I thought he might be there, and because I got the film, so I wanted to give him a gift. ఓకే. And so 2 days later was Diwali party, and Maruti sir said that he wanted to like wish you and maybe speak with you. So the first time I got his number, and then we spoke on call, and he's like, happy Diwali. So they were having a Diwali party, but I was in Bombay, so I couldn't go. But that time I told him that it was your birthday, so I had a gift for you. And he said, okay, great, I also have a Diwali gift for you. I was like, lovely. And then when I went on set, my gift was a book. ఓకే. It was a book called Mrityunjay, which is based on Karna story. Okay. Yes, it's written by Shivaji Savant, and I just thought it was a wonderful book to have. And I feel like the character of Karna and Prabhas are very similar. గివింగ్ నేచర్. Very giving nature, very larger than life, very king Definitely. size, and the rightful king. I feel it's that, and his original Prabhas name ante is Raju. ఒక కింగ్ లాగా. Kada? యా, I think అంటే so. కర్ణ ఆయన కల్కిలో ప్లే చేసిన రోల్ కూడా అది. So when I gave him the gift, that's exactly what he said, that you've given me a surprise because you don't know what I'm working on right now, and what you've given you will get to know later. So when I saw Kalki, I was like, oh, that's why he said that. So it was very coincidental. Yeah. Like it was very what can I say, sometimes it was just so aligned that the book I gave was the character he was portraying in a film, and
And that's when I came back to my vanities, like, you know, your gift is also there. So I saw like a bouquet of flowers and, you know, the chocolates, particularly the hampers that production houses give. So I was like, oh wow, how lovely, how sweet. There's like a small Hanuman Chalisa, which I still keep in my purse all the time. And so I thought that was the gift, and my makeup artist was like, wait, look at this. And then I see this, and there's this gorgeous Sabyasachi sari. And then I was like, oh, it's incomparable to a book, but I think it's the emotion that matters. ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని ఎవరిని కూడా అసలు వదిలిపెట్టరు. ఖచ్చితంగా భోజనం చేశారా, కాఫీలు తాగారా, టిఫిన్ చేశారా అనేది అడిగి మరీ కడుపు నిండా పెట్టి పంపిస్తారు. న్యాయం. అతిథిని గౌరవించాలి. అతిథి దేవో భవ అన్నారు. అతిథిని దేవుడితో సమానంగా చూడాలంట. ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని గౌరవించడమే కాదు, నాకు అన్యాయం చేసిన వాడు కూడా ఇంటికి వస్తే బయటతో అయితే పనిష్ చేసేవాడినేమో, ఇంటికి వచ్చిన పనిష్ చేసేవాడిని కాదు. దానికి ఒక ఇది ఉంది. నెల్లూరులో ఒక కార్డు పేపర్ ఒకటి ఉండేది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో. న్యూస్ సినిమా ఫ్లాప్ 50 రోజులు యావరేజ్ అది ఇది అలా రాస్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకే. ఆయన అందరికీ కార్డులు పంపించేవాడు, ఏదో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడు. సరే ఒకసారి మరి ఎందుకు పుట్టింది ఏంటో నా గురించి కొంచెం చెడ్డగా రాశాడు ఆ కార్డు మీద. ఎవరా నా గురించి రాయడం, ఇది అవసరం ఉంది, ఇది అనన్యంగా రాశాడంటే. ఆ తర్వాత కృష్ణరాజు గారి కోపం వచ్చిందా నేను ఒకసారి ఇంటికి రండి పిలవలేదు అంటే భయపడిపోయి నేను ఇంటి వస్తుంటాడు పారిపోయాడు. ఇట్లా చెన్నై వచ్చినా సరే నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి కమ్మించాడు కాదు, పారిపోతాడు. అంటే ఓ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్పారనమాట, అలా పారిపోతావు ఎందుకు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపో, ఇంటికి వెళ్ళిపోతే నిన్ను ఆయన సాధారణంగా అలాగే రోజు వచ్చాడు. తలుపు తీశాను అన్నాడు. నాకు నవ్వు వచ్చింది అప్పుడు, ఎలా వినాలి నవ్వాను అన్నడికి. ఏంటి అన్నా ఏదో అలా అలా రాశానంటే ఎందుకు రాశానంటే అదే స్పీడ్గా మాడుతున్నాడు అన్నమాట. సరే పొరపాటు విధంగా సరే చెప్పక్కలేదే, ఇంటికి వచ్చావు చాలు, ఇదే కనుక ఎక్కడ అనిపిస్తే నిన్ను ఏం చేసేవాడు నాకే తెలియదు, ఏదో ఇంకెప్పుడు చదువు బాబాయ్ అన్నాడు. అంటే ఇంటికి వచ్చాడు కనుక మర్యాద చేయడమే కాదు, అవమానించడం కూడా ఇష్టం ఉండదు, తప్పు చేసడం కూడా. అంత ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని గౌరవించడం అనేది ఫ్యామిలీలో మొదటి నుంచి అలా ఉందన్నమాట. ఇప్పటికీ ప్రభాస్ ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా సరే సేమ్ నాలాగే అన్నీ ఇవి చేయాలి. ఇప్పుడు ఎవరిని భోజనానికి పిలిస్తే 4 రకాలు కాదు 10 రకాలు చేయాలి, వాడికి ఏం కావాలో తినాలని. అంటే అలా వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ ఏదో ఒకటి చేయాలా పెట్టాలా అనే తాపత్రయం. అది కాకుండా గొప్ప విషయం ఏంటంటే కూర్చొని మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎవరో బయట వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా మంచిగా మాట్లాడుతుంటే ఓకే వెరీ గుడ్ అని పూర్తి. ఎవరైనా విమర్శిస్తూ తప్పుగా మాట్లాడితే మాత్రం ఆపేవాడు. ఎందుకే మనిషి లేడు కదా ఇక్కడ, వాడి గురించి మాట్లాడితే నీ ధైర్యం ఉంటే వెళ్ళి చెప్పు, అంతేగాని నా దగ్గర మాత్రం ఎప్పుడు అలాగా మాట్లాడద్దు. ఇక్కడ లేని మనిషి గురించి చెడ్డగా మాట్లాడద్దు. నువ్వు మంచిగా మాట్లాడే అది మాని, అంతేగాని మాట్లాడద్దు అనేవాడు. సో అంత కల్చర్ని అంత అలా డెవలప్ అయ్యాడు క్యారెక్టర్. అంత పర్సనల్ క్యారెక్టర్ గొప్పగా ఉండడం బట్టే జనరల్గా ఈ బాహుబలి తర్వాత బాహుబలి 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు ఏ సినిమా చేయకుండా చేయడం అనేది రాజమౌళి గురించి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా మేము, రాజమౌళి గారి ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ బాగా క్లోజ్, ప్రభాస్ కూడా బాగా క్లోజ్. సో దాని మీద అతను కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఏ సినిమా చేయకుండా ఉండడం ఒక ఎత్తు. తర్వాత ఇంత సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్ అయిన తర్వాత మనిషి కాళ్ళు తేలిపోయి తెగ మాట్లాడేసి ఆయన తిట్టి అని ఇలా ఉండాల్సింది పోయి ప్రభాస్ 5 సంవత్సరాల క్రితం బాహుబలికి ముందు ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, అలాగే ఉంటున్నాడు. అది అతను గొప్పతనం. జనరల్గా మిడిసిపడతారంటారు చూడండి, మిడిసిపడడం కాదు, ఇది ఇంటర్నేషనల్ అయిపోయింది. ఒకసారి ఎక్కడికో షూట్ అయిపోయాడు, ఓవర్ నైట్ అవ్వలేదు అది, బట్ కొంచెం స్లోగా అయ్యాడు. కానీ స్లో నుంచి టక్కునే మా బాహుబలితో పైకి పెరిగాడు. అయినా కానీ అతను గర్వంగానే ఏం లేదు, చాలా ప్రమాణంగా అందరినీ గౌరవిస్తాడు.
ఇండస్ట్రీలో గౌరవిస్తాడు, బయట గౌరవిస్తాడు. సో అదే సక్సెస్ కారణం కూడా క్యారెక్టర్, పర్సనల్ క్యారెక్టర్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అందరికీ మంచి చెడు చెప్తారు. ప్రభాస్ గారిని ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పలేదా? గట్టిగా చెప్పారు. నువ్వు చేసుకోవాలంటే సున్నితంగా అబ్బాయికి నువ్వు చూసావు కదా కన్నమ్మ మీ పెదబాధ్యను ఎలా చూసుకుంటుందో అలా ఎప్పుడైనా కూడా భార్య అలా చూసుకుంటుంది భర్తని, ఎప్పటికైనా ఉండాలమ్మా ఆలోచించు అంటారా? అలాగే పెదబాజీ అంతే అలా పెదబాజీ ఏం చెప్పినా కూడా అలాగే పెదబాజీ అనేవారు అనమాట ఆయన. అది బాబుకు కూడా చాలా లేడీస్ అని చాలా రెస్పెక్ట్, చాలా పద్ధతి, బుద్ధిమంతుల్లా కనిపిస్తారు. పెళ్ళి అన్నా అదన్నా చాలా గౌరవం అండ్ చాలా కనిపిస్తున్నారు. అసలు బాబు గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. నేను నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను. ఆయనకుండే ప్రేమ, ఆయనకుండే రెస్పెక్ట్ మామూలు కాదండి. ఇంట్లోకి వాళ్ళు పెదబాజీ గారు మీద ఉన్నంత ప్రేమ కానీ నేను అసలు ఎక్కడ చూడను. అంత ఇష్టం అనమాట. ఒక దేవుడిలాగే చూసేవారు. అంత ఇష్టం ప్రభాస్ గారు. సార్కి అయితే నో డైట్, అస్సలు డైట్ వద్దనేవారు, డైట్ చేయకూడదని. ప్రభాస్ గారు ఏం చేసేవారు డైట్? ప్రభాస్ గారు మామూలుగా ఆయనకి ఉంటది కదా ప్రోటీన్లు అవి ఏం తింటారు అంటే తింటారు కానీ అన్నీ చాలా ఆయిల్ లెస్, తర్వాత కొన్ని మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్. కూరలన్నిట్లో బాగా ఆయిల్ పడుతుందిగా మరి? లేదు, ఆయిల్ లేకుండానే చేయించుకుంటారు. అలా ఓన్లీ 1 డే చీట్ డే ఉంటుంది ఆయనకి. ఆ రోజు ఉన్నప్పుడు బాహుబలి తాళి అంతా ఉండాలన్నమాట. ఓహో, ఆయనకి. అవునా? అందులో ఆయనకి ఏం నచ్చితే ఏం తింటారో అని అందరూ అన్ని రకాలు మొత్తం. ఆ టైంలో నాకు ఫోన్ చేస్తారు. ఆయనకి గుత్తొంకాయ కూర ఇష్టం బాగా, అది నేను బాగా చేస్తాను. అది పులుసు కొన్ని డిష్లు నేను పంపిస్తాను. కన్నమ్మ ఈరోజు అన్ని డిష్లు ఎన్ని వచ్చినా నాకేమీ నచ్చలేదు, మీరు పంపించిన పులుసు వంకాయ కూర అదిరిపోయింది. అదే ఇంకా మీ మనసు నిండిపోతుంది మీకు మరి. అంటే మీరు యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో యాక్టింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రభాస్ గారికి అసిస్టెంట్కి ఎలా వెళ్ళగలిగారు? అది మాత్రం ఆ జర్నీ ఎక్కడ చూడలేదు నేను. ఇక్కడ మధు ఇన్స్టిట్యూట్ అయిపోయిందండి. ఓకే. సో ఐఎమ్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాను. ఎక్కడ చూసినా మనకు అవకాశాలు రావట్లేదు. సో అప్పుడు మా నాన్నగారు వైజాగ్ ఆర్డీఓ చేస్తున్నారు. సో వైజాగ్లో సత్యానంద్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అయితే అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వరు, మేబీ సెలబ్రిటీ సన్స్కే ఆయన ఎక్కువగా అక్కడే టైం అయిపోతుంటుంది, మేబీ మనకి ఛాన్స్ దొరకకపోవచ్చు అని అంటే అప్పుడు మనం ఏదో ట్రైల్ వేద్దామని నాన్నగారి ద్వారా వెళ్ళి అప్పుడు నాన్నగారు రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఆయన ఒప్పుకున్నారు. అప్పుడు ఆ బ్యాచ్లో సత్యానంద్ గారు బ్యాచ్లో నేను ప్రభాస్ గారి పక్కన వన్ ఆఫ్ ద నలుగురు ఉండేవాళ్ళు. అందులో నేను ఒకడిని, షరాఫత్ అని, కుమార్ అని ఒక ప్రిన్సిపల్, రాజా శ్రీధర్ అని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ వేస్తూ ఉంటాడు. పెళ్లి కొడుకు మా ఫ్రెండ్, ఫస్ట్ ఈజ్ ఎ హీరో. ఓకే. సో సినిమా మర్చిపోయాను. అబ్బాయి హీరో అయితే క్రాస్ కోర్స్ వచ్చాడు తను. ఓకే. అర్జెంటుగా సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, 20 డేస్లో ఈ అబ్బాయిని ఫినిష్ చేయాలని చెప్పి అప్పటికప్పుడు మాతో పాటు ట్రైనింగ్ క్లాసెస్కి వచ్చాడు. అలాగా మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. Good memories with Prabhas Garu. He's, everyone always asks me this question. He was always so lovely, and I'm sure he's the same. From what I hear, he's just the same. Really nice, kind, shy, sweet, always feeding people. So he was always the same even back then. So I don't think he's changed that much. Maybe as a performer, he's probably got better and better and better and better, and he deserves the success he has because, nice people always, it's karma. Like I say, he's got good karma, and he's a good person. So do good, and you receive good, and you think good, you wish good. You're just bringing back that energy. Such a pure soul, no? He Prabhas really Garu. is. Okay. Well, I don't know about now, but I'm sure he is. Yes, like obviously I haven't met him She's in a a long darling, yeah. Yes. Sweet darling. Yes. And so compared to the Nagarjuna Garu, so you spent many days with Prabhas Garu in Venice also. So any good memory with Prabhas Garu during the shooting of Raga? I think one day we got stranded on there's gondola boats in Venice. Yeah. I think the entire team that was on the other boat went off and just left us there, and it was freezing. Okay. And he didn't even have a jacket, and I was like, what is going on? I'm cold, where is everyone? We'd have banter and it wasn't for that long. It was probably like 10-15 minutes, but it was so cold. I was like, oh, but yeah. It was very, very Just, nice. we just became like buddies back then. So yeah. ప్రభాస్ గారితో మీ ఫస్ట్ ఫిలిం
హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీటింగ్ ప్రభాస్ ఫస్ట్ టైం? అప్పటికేం తెలియదు కదా, అందరు కొత్త వాళ్ళు. అంటే నేను నా ఫస్ట్ సినిమా ఏదైతే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో సేమ్ అంటే ఒక నైవ్గా అమాయకంగా ఎవరేదో చెప్తున్నారు ఏంటి. ప్రభాస్ కూడా సత్యానంద్ గారి దగ్గర స్టూడెంట్ యాక్చువల్లీ. అవును. సో అలాగా అప్పుడు తను వచ్చినప్పుడు అలా ఉండేవాడు. బట్ తను మంచి పర్సనాలిటీ అండ్ అంటే తను వాక్ చేసినప్పుడే నాకు అనిపించేది, ఓ మ్యాన్ అసలు ఎంత మ్యాన్లీగా ఉంది తిని వాక్ అనేది. నాకు అప్పుడు ఒక మారుతి కారు ఉండేదన్నమాట. షార్ట్ గ్యాప్లో వచ్చి తను కార్లో పడుకునేవాడు. అంటే రాత్రంతా అంటే ఈ షూటింగ్ టైర్డ్నెస్ తోటి ఇంకొక 2 గంటలు పడుకొనిస్తే బాగుండు కదా అంటూ ఉండేవాడు అనమాట తను. సో యా, దట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే టుడే హీస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పాన్ ఇండియా పాన్ వరల్డ్ సూపర్ స్టార్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ మెట్ హిమ్ రవి గారు, వుడ్ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ వైబ్? బికాజ్ యూ సార్ట్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ టుగెదర్. ఇద్దరికి ఈ మధ్య అంత పరిచయం ఉంటుందంటారా? ఐ డోంట్ నో. You don't know. You haven't probably been in that situation yet. So ఈశ్వర్ తర్వాత క్యా హువా? ఈశ్వర్ తర్వాత అందులో నెగిటివ్ రోల్ చేసిన తర్వాత వైవిఎస్ చౌదరి గారు సీతయ్య అని చెప్పి హరికృష్ణ గారితో ఒక సినిమా చేస్తా ఉన్నారు. అవును, సీతయ్య తెలుసు కదా. సీతయ్య ఎవరి మాట విండు. సీతయ్య మేము వాడుకుంటాం, కానీ నేను సీతక్క అని మార్చుకున్నా నా గురించి. ఓకే. సో ఆ సినిమాలో ఒక సిమిలర్ నెగిటివ్ రోలే, బట్ ఆ నెగిటివ్ రోల్తో పాటు ఒక వండర్ఫుల్ సాంగ్ అండి, కీరవాణి గారు కంపోజ్ చేసిన సాంగ్, ఆదిశంకర్లో సౌందర్య లహరి అని చెప్పి ఒక సాంగ్. ఆ సినిమా దట్ హ్యాపెండ్. దీని తర్వాత ఈశ్వర్ లెడ్ టు దాట్ సీతయ్య. ప్రభాస్ గారు చాలా క్లోజెస్ట్ డీరెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీకు, అండ్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఫుడ్ గురించి కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో మరి న్యూజిలాండ్లో మరి మీరు ఎలా ప్రభాస్ గారికి? ప్రభాస్ మాత్రం నేను ఇండియాలో చేయాల్సి వచ్చింది, బికాజ్ ఆయన పోర్షను ఓకే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద స్టూడియో. బట్ అఫ్ కోర్స్ నేను ఐ బ్రాట్ మై షెఫ్స్ ఆన్ లొకేషన్లో కుక్ చేయించాను నేను అందరితో. నాకు జనరల్గా నాకు ఫుడ్ వచ్చి ఆన్ లొకేషనే కుక్ చేస్తారు. నాకు ఒక యూనో నా లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్గా నా సెటప్ నేను పెట్టుకొని నా క్యారవాన్, కుకింగ్ క్యారవాన్ వస్తుంది. దే కుక్. ఐ లైక్ ఈటింగ్. ఐ లైక్ మై ఫుడ్. నాకున్న ఒకే ఒక వాయిస్, నేను తాగను, స్మోక్ చేయను, ఐ డోంట్ పార్టీ. నాకున్న ఒకే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఈటింగ్ ఫుడ్. సూపర్ సార్. సో ప్రభాస్ సార్కి మీకున్న ఒక బెస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏదైనా మాతో సార్ ఇప్పటివరకు రివీల్ చేయలేదు ఏదైనా ప్లీజ్? చాలామంది తెలియదు ఏంటంటే ప్రభాస్ ఆల్సో వాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి. నాన్నగారు మా ప్రెసిడెంట్గా చేసినప్పుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు అప్పుడే ప్రభాస్ నేను బాగా దగ్గర అవుతున్నాం, పక్కన కూర్చున్నాను. కూర్చున్నప్పుడు నాన్నగారు మాట్లాడేటప్పుడు, చూడు ఆయన అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమైన, మాట్లాడేటప్పుడు రోమాలు నెక్క పొడుస్తున్నాయి చూడు అన్నాడు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్. నువ్వు నమ్మవు, చూడు సచ్ ఆయన అంటే అంత ఇష్టం నాకు అన్నాడు. నాన్నగారికి విపరీతమైన ప్రేమ ప్రభాస్ అంటే, చాలా ఇష్టం. సో బ్రదర్ చేసిన కారణం కూడా, ప్రభాస్ చేయాల్సిన కారణం కూడా మేజర్గా నాన్న పైన ఉన్న గౌరవంతోనే చేశాడు, ఆయన పైన ఉన్న ప్రేమతో గౌరవంతో చేశాడు. దాని తర్వాత నేనంటే ఏదో కాస్త కోస్త ఇష్టం కాబట్టి చేశాడు, కానీ కేవలం నాన్నగారి కోసం చేశాడు. ఓకే. ప్రభాస్ నా ఫీలింగ్ అంటే ఐ లైక్ ప్రభాస్ షుడ్ బి షోన్ లైక్ టార్జాన్. ఈస్ గాట్ ద ఫిజిక్ ఆఫ్ టార్జాన్. నేను అది అక్కడ మిస్ అయ్యాను. ఆ హీరోయిక్ ఎలివేషన్ అంటారా? ఆయనకి ఏదో ప్లేట్ పెట్టి అది పెట్టి ఇది పెట్టి ఇదంతా ఆర్డినరీ దీంట్లో వచ్చేసింది కదా బాహుబలిలో. రిపీటెడ్ డ్రెస్సింగ్, బాహుబలి టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్ అండ్ ఆల్ దట్. ప్రభాస్ మ్యాచో, మసిల్ మ్యాన్. సో అది ఎక్కడైనా ఒక సీన్ వస్తుందా ఏమో ఎదురు చూస్తే అది లేదు. సాంగ్స్ ఆర్ నాట్ క్యాచీ. అంటే మ్యూజిక్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయలేదు. మన బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏదో సాంగ్ హమ్ చేయాలి కదా, అది లేదు. ఇది ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్లో చూస్తేనే నచ్చుతుందండి ఈ సినిమా. హిట్ మూవీస్ హిట్, దట్స్ కలెక్టెడ్ క్రోర్స్, అదంతా ఓకే. అదంతా ఫస్ట్ పార్ట్ అది ఓకే. నౌ ద సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికే యూ హ్యావ్ టు పీపుల్ విల్ బి థింకింగ్ ఏంటి, బికాస్ ద హైప్ వాజ్ సో మచ్. అమితాబ్ బచ్చన్, ప్రభాస్, so many people are there, adi idi. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream.
ఐ డ్రీమ్ అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.